गुड मॉर्निंग पिला माने भगवान करंतु तुम मॉर्निंग टा गुड हो तुम पाठ पढ़ा पढ़ी ठीक ठाक चल था। आज आम तुमर पंचम श्रेणीर द्वितीय अध्याय परिवेश विज्ञान तुम जो द्वितीय अध्याय अच्छी आम किपर आमको शासन करूँ से डिस्कसन करने चाहते आस कि मजा करवा आ विषयटा को पढ़ा ठीक अच्छे। चलो कंटिन्यू करवा कौन अच्छी देखा तुम विषय कौन कौन अच्छी। अच्छा विषयर ना हूँ आम किपर आमको शासन करूँ कौन रे आम किपर आमको शासन करूँ। तल श्रेणी आम स्वायत्त शासन व्यवस्था विषय पढ़ीचे। आस आम राज्य सरकार केंद्र सरकार गठन विषय पढ़ा से संपर्क जाना ठीक अच्छे। आम किपर आमको शासन करूँ विषयटा को आगे बुझार अच्छे विषयर नाटा कौन कौन ठीक अच्छे ठीक है। ताहले कौन है आम किपर आमको शासन करूँ तार पढ़ले जाणी हो निजको केमी आम निजे परिचालना करुँच से विषय यहाँ अच्छी है शासन कर कौन परिचालना अर्थर ये व्यवहार है ठीक अच्छे। ताने कौन हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार गठन विषय पढ़ा ठीक अच्छे कौन है राज्य सरकार और केंद्र सरकार विषय पढ़ा। आम ओडिशार शासन करने विधानसभाटी अच्छी विधानसभा गृह आम राज्यर राजधानी भुवनेश्वर अवस्थित ठीक अच्छे। यही सभार सभ्य मैंने लोक मान द्वारा प्रत्यक्ष भाव में निर्वाचित होती एम विधायक कहुए यही किसी दिन हम जामर इलेक्शनटा जाना जो आमर विधायक इलेक्शन आम नुआ मुख्यमंत्री हेले केते 4 मास होगा हाँ ठीक अच्छे। से विधायक मान सब कौन अच्छी माने सब माने कौन ओडिशा सारा विधानसभा विभिन्न विधानसभा मंडली अच्छी और से विधायक माने निर्वाचित होती ठीक अच्छे। तुम अंचल विधायक नाम तल कोठरी लेख जमीती कि आमर जदि धामनर निर्वाचन मंडली देखा धामनर सीना बर्तमान सूर्यवंशी सूरज अच्छा से भाया तुम तुम अंचल तुम विधायक नाम लिखिदेव ये ठीक अच्छे। आम राज्य सरकार केमिति गठन हो देखा ओडिशा विधानसभार सभ्य संख्या 147 ठीक अच्छे। यही सभ्य मैंने लोक मान द्वारा प्रत्यक्ष भाव निर्वाचित होती 18 वर्ष ऊर्ध्व बयसर लोक मैंने भोट दे निज निज निर्वाचन मंडल प्रतिनिधि बाछि था ठीक अच्छे। तार देख ओडिशा सारा केते जन आमर विधायक चयन होती 147 है कि 147 विधायक निर्वाचित होती एमाने प्रत्यक्ष भाव में लोक मान द्वारा प्रत्यक्ष माने लोक मैंने भोट देके एम कौन विधायक कराती कि कौ लोक 18 वर्ष ऊर्ध्व जो मान 18 वर्ष हो जाए से भोट देवे भोट देकी कौन करती ना इनको निर्वाचित ठीक है। आगू जा देखा कौन अच्छे यही प्रतिनिधि माने लोक मान द्वारा बछा हो आम राज्य शासन व्यवस्था को गणतंत्र शासन बोली कहुए ठीक अच्छे। लोक मैंने जेहेतु कौन एम चयन कर विभिन्न उन्नतिमूलक कार्य करुँच निज निज एरिया जो विधानसभा मंडली चयन होते से विधानसभा मंडली से कार्य कले ताहले कौन है लोक मैंने ही प्रत्येक परोक्ष भाव में निज निज अंचल कौन कौन उन्नति हम सेटा से कौन कले यही लोकटी द्वारा करैले बा जो जो विधायक को निर्णय कले जे आम विधायक हम से विधायक कौन है विधायक हवा पर से निज अंचल उन्नति करला माने कौन लोक मैंने परोक्ष भाव में निजे न करी परोक्ष भाव में अन्य जनक द्वारा से जो उन्नतिमूलक कार्य कले से कौन कहुच्छी लोक मैंने कर लोक मान गणतंत्र शासन बोली कहुच्छे। यही सभ्य मानक नहीं राज्य विधानसभा गठित है राज्य में कौन था विधानसभा राज्य विधानसभा गठित है कौ मानक नहीं से 147 जन को लेकिन विधानसभा गठित हुए। राज्य विधानसभा संख्या गरिष्ठता दलर नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री रूपे नियुक्ति करते ठीक अच्छे। कौन है देख 147 जनक भितर बीजेडी किसी रुहति बीजेपी किसी रुहति कांग्रेस किसी रुहति अन्य दल सब किसी रुहति ठीक अच्छे। यही जो दल मान भर 147 जन अलग अलग दलर रुहति जो दलर अधिक नेता रही जो दलर अधिक कौन अधिक आमर विधायक हो विधायक माने कौन तो करेंगे ना से माने जन को दलर जन को कौन करेंगे मुख्यमंत्री भाव में बाछिबे जे ये आमर मुख्यमंत्री हेबे
ଧର ସପୋଜ୍ ଯେମିତି ଆମକୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ବିଧାନସଭାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ପଳେଇ ଆସିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ଧର ପ୍ରତି କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରତି କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଣେ ଜଣେ ମନିଟର୍ ଥାଆନ୍ତି ନା ରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ମନିଟର୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ହେଲା କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ଛୁଆମାନେ କାହାକୁ ନିର୍ବାଚନ କଲେ ମନିଟର୍କୁ ଯେ ଆମ କ୍ଲାସ୍ର ମନିଟର୍ ଜିତ୍ ହେବ ହେଲା କି ଜିତ୍ ଗୋଟେ ପିଲା ଯିଏକି ଜିତ୍ ହେବ ଆମ କ୍ଲାସ୍ର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ମନିଟର୍। ସେଇଟା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ମନିଟର୍ ଧର ତୁମ କ୍ଲାସ୍ର କହିବ ତୁମେ କହିବ ଭାଗ୍ୟ ହେବ ଆମ କ୍ଲାସ୍ର ମନିଟର୍ ହେଇଗଲା। ମାନେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ମନିଟର୍ ହେବା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ହେଲା ପୁରା କ୍ଲାସ୍ ଉପରେ ଆମେ ପୁରା ସ୍କୁଲ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ସଂସଦର କ'ଣ ହୁଏ ସେ ଦଳପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଏ। ତାହାକୁ କିଏ ନିର୍ବାଚନ କରନ୍ତି ସ୍କୁଲ୍ର ଶିକ୍ଷକ ହେଲା କି ସ୍କୁଲ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଆଉ ନେଇ ହେବନି ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ମନିଟର୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ବଛାଯାଏ। ସେଇଭଳିଆ ଠିକ୍ ବିଧାନସଭାର ହୁଏ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଲୋକମାନେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି। ବିଧାୟକମାନେ ଯେଉଁ ଦଳର ଅଧିକ ଲୋକ ହେଇଗଲେ ଅଧିକ ବିଧାୟକ ହେଇଗଲେ ସେଇ ଦଳର ବିଧାୟକ କ'ଣ କରେ ନା ଜଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ସହମତି କରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିପାରିଲ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କୌଣସି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏନି ରେ ମନେ ରଖିଥିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏନି। ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନେ ଜିତିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଦଳର ଅଧିକ ବିଧାୟକ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେଇ ଦଳର କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଇ ବିଧାୟକମାନେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଦଳର ଜଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଗକୁ ଯିବା। ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇହେବ ଯଦି ତୁମେ ଧର କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ସ୍କୁଲ୍ ସାରା ଛୁଆଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲା ଯେ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟକୁ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲା ଯେ ତୁମର ଯେଉଁ ଦଳର ଅଧିକ ମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବେ ତିନି ପ୍ରକାର ଖେଳ ହେଲା ଧର କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବେ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳିବେ ହକି ଖେଳିବେ ହେଲା କି କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଖେଳ ପାଇଁ ଅଧିକ ପିଲା ହେବେ ସେଇ ଖେଳଟି ଖେଳା ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଧର କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତୁମର ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ 100 ଜଣ ଟୋଟାଲ୍ ପିଲା ଥିଲେ 100 ଜଣ ଭିତରୁ 50 ଜଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଗଲେ 30 ଜଣ କ'ଣ ତୁମର ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଗଲେ ଆଉ 20 ଜଣ କ'ଣ ହେଲେ ନା ହକି ଖେଳିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ 50 ଜଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେଣି ସେଇଠୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ସେଇଠୁ କୁହାହେବ ଯେ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ନା ତୁମର ଯେହେତୁ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି ଅଧିକ ପିଲା କହିଲେଣି ଯେ କ'ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବେ ବୋଲି ଏବେ ତୁମର କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଅଧିକ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କରିବେ ନା ନାହିଁ ଦଳ କରିକି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆମେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବୁ। ସେଇଭଳିଆ ଠିକ୍ କଥା ବିଧାନସଭାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ଦଳର କ'ଣ ବିଧାୟକମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଦଳଟା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି ଚୟନ କରନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଯିବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଉପମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ହୁଏ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମିଶିଲେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ହୁଏ ହେଲା। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁଠି ବସିଲେ ସେଟାକୁ ହେଇଗଲା କ'ଣ ଆମର ହେଲାରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ହେଲା। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସାଧାରଣତଃ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ବିଧାନସଭାର ଆମର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଜଣେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧୀନରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବିଭାଗ ଥାଏ ହେଲା କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ ସେଇ ବିଭାଗର ଧର ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ ଜଣକୁ ରହିଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଆମର ଯେମିତିକି ଏଇ ଶୁଣିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗଟା କାହା ପାଖରେ ଅଛି ରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଆମର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଶୁଣିଆ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଛି ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ବୁଝିପାରିଲେ ରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଯଦି ପଳେଇବା କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳି ମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ହେଲେ କ୍ରିକେଟ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ ଦଳପତି କଲେ ବା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କଲେ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସେଇଠୁ କହିବ ଯେ ଆମର ହେବ ରାକେଶ ହେବ କିପର୍ ହେବ
ଆମର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କହିଲା କି ସିଏ ବୋଲିଂ କରିବ, ସିଏ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବ, ସିଏ ସେଠି ଜଗିବ, ସେ ଫିଲ୍ଡରେ ଜଗିବ, ସେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଜଗିବ, ମାନେ ଥାର୍ଡ଼ମ୍ୟାନ୍ ରହିବ, ଏମିତି ସବୁ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ କରିଦେଲା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଗଲେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ସେଇଭଳିଆ କଥା ହୁଏ ନା କ'ଣ ହେଲା ନା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଦଳର ନେତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଲଗା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ତୁମେ ଏଇ ବିଭାଗ ସବୁ ନେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ଯିବା। ତାଙ୍କ ନାମରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ, ହେଲା କି। ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନକର୍ତ୍ତା। ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଦେଖ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଆମର ଇଏରେ କ'ଣ କହିଲ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତିନି ସେମାନେ। ରାଜ୍ୟପାଳ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ, ଏଟା ସରକାରୀ ଅଫିସର, ହେଲା କି। ପାଠ ପଢ଼ିକି ରାଜ୍ୟପାଳ ହୁଅନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିକି ସରକାରୀ ଭାବରେ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ମାପ ହେଇକି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ହିସାବରେ, ହେଲା କି। ବୁଝିପାରିଲ? ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତି ମାନେ କ'ଣ, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ଏଇ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ, କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଚାଲେ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆଗକୁ ଯିବ। ଏ ତ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଗଲା, ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିବା ତାକୁ। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଆମ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଘୁବର ଦାସ। କ'ଣ ହେଲା ରେ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଘୁବର ଦାସ, ଯିଏକି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି ରେ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନା? ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ କେଉଁ ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଜିତିଛନ୍ତି ରେ? ସିଏ କେଉଁଝରରୁ ଜିତିଛନ୍ତି। କେଉଁଠୁ ଜିତିଛନ୍ତି? କେଉଁଝରରୁ। ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏଇ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ମନେ ପକାଇ ପାରିଲ? କିଏ କହିପାରିବ? ମନେ ପକାଇଲ? ଠିକ୍ ଅଛି, କହିଦେଉଛି, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମନେ ରଖିବା କେମିତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ? ଆରେ ଦେଖ, ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ଭଳି, ହେଲା। ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ଭଳି। ଯେତେ ଯେତେ ପଢ଼ିବ ସେତେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବ। ସେଇଭଳିଆ ସମୁଦ୍ରର ଗୁଡ଼ ପାଏ ନା? ସେଇଭଳିଆ ନଦୀର ବି ଗଣ୍ଡ ଯେଉଁଠି ଥାଏ ସେଠି ଗୁଡ଼ ପାଏନି। କ'ଣ ହଉନି ରେ? ଗୁଡ଼ ପାଏନି, ସେଠି ଗୁଡ଼ ପାଏନି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଦେଖ, ନିତିଦିନ ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ ସେ ସିନା ପହଁରିକି ପଳେଇଯିବ। ସେଇଭଳିଆ ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବା କ'ଣ? ନିତିଦିନ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଗଣ୍ଡକୁ ବି ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବା। କାରଣ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି? ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରହିଗଲା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 3ଟି ଅଙ୍ଗ ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରର 3ଟି ଅଙ୍ଗ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଆଇନ ଗଢ଼ିବା ସଂସ୍ଥା, ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସଂସ୍ଥା, ଆଇନକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ସଂସ୍ଥା, ହେଲା। 3ଟି ସଂସ୍ଥା ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ରେ? ଆଇନକୁ ଗଢ଼ିବେ, ମାନେ ଆଇନ ତିଆରି କରାହେବ। ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, ଯେଉଁ ଆଇନଟା ତିଆରି କରାହେଲା ତାକୁ କ'ଣ କରାହେବ? କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ଆଇନକୁ ତର୍ଜମା କରିବ, ହେଲା କି। ଯେଉଁ ଆଇନଟା ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି ତାକୁ ବି ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର 3ଟି ବିଭାଗ ଅଛି, ହେଲା। 3ଟି ବିଭାଗ, 3ଟି ଅଙ୍ଗ ଅଛି। ଦେଖିବା ଆମ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା? ଆଇନ ଗଢ଼ିବ। ଆଇନ ଗଢ଼ିବ କିଏ? ବିଧାନସଭା ଓ ରାଜ୍ୟପାଳ। କ'ଣ ହେଲା? ବିଧାନସଭାର ବିଧାୟକମାନେ ରୁହନ୍ତି। ସବୁ ବିଧାୟକ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଆଇନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ରାଜ୍ୟପାଳ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତି, ରାଜ୍ୟପାଳ ସହମତି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ରାଜ୍ୟପାଳ ବି ନିଜର ମତ ସେଠି ରଖନ୍ତି, ହଁ ଏଇ ଆଇନଟା ହେବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଇନଦାନ ଗଢ଼ିବା କିଏ ଗଢ଼ିଲେ? ବିଧାନସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟପାଳ ମିଶିକି ହେଲା। ବିଧାନସଭା, ରାଜ୍ୟପାଳ ଜଣେ, ହେଲା କି। ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣେ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଜଣେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦିଟା ରାଜ୍ୟ ବି ଦିଆଯାଇପାରେ। ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଫିସରକୁ ବେଳେବେଳେ ବି କ'ଣ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ 2ଟି ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଇନ କିଏ ଗଢ଼ିପାରିବରେ? ଆଇନ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭା, ଯେଉଁଠିକି ବିଧାୟକମାନେ ବସନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ବିଧାନସଭା ଆମର କେଉଁଠି ଅଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ବିଧାନସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟପାଳ ମିଶିକି ଆଇନ ଗଢ଼ିବେ, ଆଇନକି ତିଆରି କରିବେ। ତାପରେ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ କିଏ? ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ କ'ଣ କରିବେ? ଯେଉଁ ଆଇନଟା ହେଲା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେଇଟାକୁ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ।
ତାକୁ ଆଉ ତା ସହିତ କିଏ ସଚିବ ମନ୍ତ୍ରିପରିଷଦ ବା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଚିବ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ତାଙ୍କ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଆଇନଟି ହୁଏ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ। ତାକୁ ଆଇନଟାକୁ ପୁଣି ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ତାପରେ ଅଛି ଆଇନର ତର୍ଜମା କରିବ କିଏ? ଆଇନର ତର୍ଜମା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କରିବ। କିଏ କରିବ? ଯେଉଁ ଆଇନଟା ହେଲା ଠିକ୍ ହେଲା କି ଭୁଲ ହେଲା ତାକୁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟା ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଷୟରେ। ଦେଖ, ଧରି ନିଆଯାଉ ହେଲା କି, ଧରି ନିଆଯାଉ ଯେ ଆମର ପୁରା ରାଜ୍ୟ ସାରା ନୂତନ ଭାବରେ ନୂଆ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ହେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସେଇଟାକୁ କିଏ ବା ଆଗେ ତାକୁ ପରାମର୍ଶଟାକୁ କିଏ କରିବ? ବିଧାନସଭାରେ କରିବେ। ବିଧାୟକମାନେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଦଳର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଦଳର ନେତାମାନେ କଲେ ଯେ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ ହେବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ଏଇଟା ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି, ନୂଆଟା ହେବା ଦରକାର ହେଲା। ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ସହମତି ଦେବେ ଯେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ କର। ତାକୁ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ? ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ହେଲା କି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଆଉ ସଚିବ ମିଶିକି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ଯେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇରେ ମାନେ ଏଇ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ କିଛିଟା କ'ଣ ଜିଲ୍ଲା ଆଡ଼ୁ କରିବା। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯେହେତୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ, କିଛିଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପଟରୁ କରିବା, ତାପରେ ସେପଟରେ ହେବ, ଏତେ ବ୍ୟୟ ହେବ, ସେ ସଂସ୍ଥାଟାକୁ ଦେବା, ସେ କପଡ଼ା ଦେବ, ଏଇଭଳି ହେଲା। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିଏ କରିବ? ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ କଲେ। ତାକୁ ଆଇନକୁ ତର୍ଜମା କରିବ ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ଟା ହେବ, କହିଲେ ଯେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଯିବ, ତାକୁ କିଏ ତର୍ଜମା କରିବ? ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କରିବ। ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କ'ଣ କରିବ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ବଣ୍ଟନ ହେବ ସେଟା ଠିକ୍ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ତା ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ଉପରେ କୌଣସି ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇବ କି, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ କୌଣସି ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ କି, ସେଟାକୁ କିଏ ତର୍ଜମା କରିବ? ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସେଟାକୁ ଦେଖିବ ଯେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି କି ନା ଏପଟ ସେପଟ କିଛି ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ? କେନ୍ଦ୍ରର ପୁଣି ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। ରାଜ୍ୟ ପରେ ଆମେ ଯିବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ସମୂହ ଶାସନ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମ ଦେଶରେ ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗଠନ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଶୁଣ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହୁଛି, ଶୁଣ, ମନ ଦେଇକି ହେଲା। ଶୁଣ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ'ଣ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ? ଦେଖ, ଧର ଯେମିତିକି ଆମେ ଧରି ନେବା ଆମ ପରିବାରକୁ ପଳେଇ ଆସିବା। କେଉଁଠିକି ପଳେଇ ଆସିବା? ସ୍କୁଲକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ନା ପରିବାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଘରେ ଆମର 3 ବାପା ଅଛନ୍ତି। ଆମ ବାପା, ମାନେ ମଝିଆ ବାପା, ବଡ଼ ବାପା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଅଛି। ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧରି ନେଲେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ହେଲା କି, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ପୁରା ଦେଶ ହେବ, ଯେଉଁଠିକି ମାନେ କ'ଣ ପୁରା ଆମ ଘରଟା ହେଲା। ଘର ଭିତରେ ପରିବାର ଭିତରେ 3ଟା ଘର, ତିନି ବାପାଙ୍କର 3ଟା ଘର, ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ଗୋଟେ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଆମ ଘରଟାକୁ ବୁଝାଉଛି ଯେ ହଁ ପୁରା ଦେଶ ସେଇଭଳିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରର ବି ତାର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇକି କେନ୍ଦ୍ର ଗଠିତ ହେଲା। ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇକି କେନ୍ଦ୍ର ଗଠିତ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଯିବା କ'ଣ ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ 3ଟି ଅଙ୍ଗ ଅଛି ହେଲା। ରାଜ୍ୟକୁ ଯେମିତି ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର 3ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଇନ କ'ଣ କରିବା? ଆଇନ ଗଢ଼ିବା, ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ଆଇନକୁ ତର୍ଜମା କରିବା। ସେଇଭଳିଆ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି? ସେଇ ଆଇନ ଗଢ଼ିବା ସଂସ୍ଥା, ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ଆଉ ଆଇନକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ସଂସ୍ଥା ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଇନ ଗଢ଼ିବା ସଂସଦ, ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ନେଇ ସଂସଦ। ଆଇନ କିଏ ଗଢ଼ିପାରିବେ? ଏଠି 3 ଜଣ ମିଶିକି ଗଢ଼ିବେ। ସେଠି ଯେଉଁଠି 2 ଜଣ ମିଶିକି ଗଢ଼ି ପାରୁଥିଲେ, କିଏ ମିଶିଥିଲେ କେଉଁଥିରେ? ବିଧାନସଭା ଆଉ କିଏ ଆମର ରାଜ୍ୟପାଳ ମିଶିକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ଆଇନକୁ ତିଆରି କରିଦେଇ ପାରୁଥିଲେ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହେଇପାରିବନି, ଯେହେତୁ ପୁରା ଦେଶ ସାରା ସେଇ ଯେଉଁ ନିୟମଟି ଲାଗୁ ହେବ, ଆଇନଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ସଂସଦ ସେଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ? ଦେଖ, ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଆମର ସଂସଦ ଗଠିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସଂସଦରୁ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ଆଇନଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିଏ କରିବ? ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ କରିବ। ଆଉ କିଏ କରିବ? ସଚିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ମାନେ କ'ଣ? ଲୋକସଭାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ, ମାନେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଅଛି ସିଏ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ଆଉ ସଚିବ, ସେ କେନ୍ଦ୍ରର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଚିବ କରିବେ। ଆଇନକୁ ତର୍ଜମା କରିବେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେଉଁଠି ଅଛି? ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି ହେଲା କି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ଦେଶର ଆଇନ କିପରି ଗଢ଼ାଯାଏ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଦେଖିବା। ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଶୁଣ,
ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଭଲସେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥାଅ। ସେଇ ଯେଉଁ ପରିବାର କଥା କହୁଥିଲି, ମାନେ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ କ'ଣ ଯଦି ମାନେ କାହାର ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି କାହାର ସେପାରେଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି କଥା କହୁଛି ହେଲା କି, ସେପାରେଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବା ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇଥାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ନେଇକି ଯିବା, ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଯିବା। ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଧର ବଡ଼ ବାପାଙ୍କର 2ଟା ପୁଅ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କ'ଣ ବଡ଼ ମା', ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଗଠିତ। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କର କଥା ଉଠୁଛି, ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଧର MBBS କରିବ ବା ଡକ୍ଟର ହେବ, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଏ ନେବରେ? ବଡ଼ ବାପା ନେବେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପଢ଼ିବ କି ତାଙ୍କ ପୁଅ କ'ଣ ପଢ଼ିବ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବ, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସେ ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଭଳିଆ ସାନ ବାପାଙ୍କ ପୁଅ ତ ସେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ନେବେ। ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ନେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶ ହେଲା, ଦେଶର ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶ। ପୁରା ପରିବାର ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ କେନ୍ଦ୍ର। କ'ଣ ନେବ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯେ ଆମର ସମସ୍ତେ, ଯେ କେନ୍ଦ୍ରରେ କିଏ ଧର ମାନେ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ପରିବାର ବା ଯେଉଁ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟଟେ ଭଳିଆ ନେଲେ, ଯେଉଁ ସେଥିରେ କିଏ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାନେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଏ ନେବ? ବଡ଼ ବାପା ନେବେ। ସେଇଭଳିଆ ସାନ ବାପାଙ୍କ ପରିବାର ସାନ ବାପା ନେବେ, ମଝି ବାପାଙ୍କ ପରିବାର ମଝି ବାପା ନେବେ। ସେଇଭଳିଆ ପୁରା ଦେଶର ବା ପୁରା ଯେଉଁ ପରିବାରର ପୁରା କେନ୍ଦ୍ରରେ କିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ? ଜେଜେବାପା ନେବେ ହେଲା। କିଏ ନେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ଜେଜେବାପା ନେବେ। ଜେଜେବାପା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କ'ଣରେ? ଜେଜେବାପା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ରାତି 8ଟା ବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମାନେ କ'ଣ, ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ନେବ କେତେ 8ଟା ବେଳେ ଖାଇବ, ମଝି ବାପାର ବି ଖାଇବ 8ଟା ବେଳେ, ସାନ ବାପାଙ୍କର ବି ଖାଇବ 8ଟା ବେଳେ। ତାହେଲେ କ'ଣ 3ଟା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କେତେଟା ବେଳେ ଖାଇବେ କେତେଟାରେ ନା ସେଇ 8ଟା ବେଳେ ଖାଇବେ। ସେଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା କିଏ ନେଇଗଲେ? କେନ୍ଦ୍ରର ନେଲେ ଜେଜେବାପା। ସେଟା ସମସ୍ତେ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ଯିବା। ଆମ ଦେଶର ଆଇନ କିପରି ଗଢ଼ାଯାଏ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଆମ ଦେଶରେ ଆଇନ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବା ସଂସଦ ଅଛି। କିଏ ଗଢ଼ିବ ଆଇନ? ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବା ସଂସଦ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା, ଏଥିରେ 2ଟି ସଭା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଲୋକସଭା ଅନ୍ୟଟି ରାଜ୍ୟସଭା। ଶୁଣ ଭଲସେ, ମାନେ ପୁରା କ୍ଲିଅର ହେବ ଯେ ରାଜ୍ୟସଭା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥାଏ। କେଉଁଠି ଥାଏ ରେ? ରାଜ୍ୟସଭା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥାଏ, ଲୋକସଭା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥାଏ। ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନଥାଏ। ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଥାଏ ରେ? ବିଧାନସଭା ଥାଏ। ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ, କେତେଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ସହିତ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଥାଏ। କ'ଣ ଥାଏ ରେ? ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ଆଉ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ରରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା ଥାଏ। ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନଥାଏ। ମନେ ରହିଲା, ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନଥାଏ। ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକସଭା ଆଉ କ'ଣ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା ଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଥାଏ? ବିଧାନସଭା, ବିଧାନ ପରିଷଦ। କେତୋଟି ଖାଲି କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ସହିତ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଅଛି, ସବୁଟାର ନାହିଁ। କ'ଣ ଅଛି ତାହେଲେ? ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ଅଛି, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି? ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଛି। ପୁରା କ୍ଲିଅର ହେଲ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଏକ ଅଂଶ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସଂସଦର ଅଂଶ କିଏ କିଏ ହେଲେ ରେ? ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆସ ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ସିଧାସଳଖ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କାହାକୁ? ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି। ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚନ। ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ହେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ରେ? କେଉଁଠି ହେଲା ରେ? ଦେଖ ଭଲସେ ଦେଖ, ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ କେନ୍ଦ୍ରରେ କିଏ ଥାଏ ରେ? କ'ଣ ରେ? ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ହେଲା କି। ଶୁଣ ହେଲା, ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଲା? ଭୋଟ ଦେଇକି ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଏ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ହୁଅନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭା କେଉଁଠି ଥାଏ? କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥାଏ। ରାଜ୍ୟସଭାକୁ କେମିତି ସଦସ୍ୟମାନେ ଯାଆନ୍ତି ରେ? ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଧାନସଭା ଥାଏ, କ'ଣ ଥାଏ ରେ? ବିଧାନସଭା, ବିଧାୟକମାନେ ଯେଉଁଠି ବସନ୍ତି, ସେଇ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସଦସ୍ୟମାନେ କେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତି ନା ଆମର କେଉଁଠିକି? ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ହେଲା କି।
କେତେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମନୋନୀତ କରନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମନୋନୀତ କରନ୍ତି। ଲୋକସଭାରେ ଯେଉଁ ଦଳ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରେ ସେହି ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଶୁଣ, ଏଠି ଯେମିତି ଆମର ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦଳର ଅଧିକ ବିଧାୟକ ହେଇଗଲେ ସେଠି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଲୋକସଭାର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦଳର ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ ଅଧିକ ହୁଅନ୍ତି ସେଇ ଦଳର ଜଣେ ନେତା କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଏ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଏ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ମନେ ରଖିଥିବ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏନି ରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ହୁଅନ୍ତି? ଯେଉଁ ବିଧାନସଭାର ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। କିଏ? ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ହୁଅନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେଇଭଳିଆ ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହୁଅନ୍ତି କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ରେ ସିଏ ହୁଅନ୍ତି କ'ଣ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଏ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରାଯାଏ। ହେଲା, ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ, ଯେମିତି ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କେଉଁଠି? ବିଧାନସଭାର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ, ସେଇଭଳିଆ କେନ୍ଦ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ହେଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଏଠି କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତି, ସେ କେନ୍ଦ୍ରରେ କିଏ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଭଳିଆ ତାଙ୍କର ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମର ଏଠି ବିଧାନସଭାରେ ହେଉଥିଲା, ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଦଳର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ, ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ସେଇଭଳିଆ କେନ୍ଦ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କେନ୍ଦ୍ରରେ କିଏ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବିଭାଗ ତମେ ନେବ। ହେଲା କି? ଠିକ୍ ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସଚିବାଳୟରେ ଥିବା ସଚିବ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଦଳର ଅଧିନାୟକ ପାଖରେ ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆଉ କିପର କି ଆମର କୋଚ୍ ଏଇମାନେ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଇଟ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସଚିବ ମାନେ ସବୁ ଶାସନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖ, ଏଇଠି ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛି। କେମିତି ହେଲା ଦେଖ, ତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଲା ଭଳିଆ ଅଛି। ରାଜ୍ୟସଭା କେଉଁଠି ଥାଏ? ମୁଁ ତୁମକୁ କହିସାରିଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ରାଜ୍ୟରେ ନଥାଏ ରେ, ରାଜ୍ୟସଭା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ରରେ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଆଙ୍କ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସଭା ଲୋକସଭା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥାଏ। ଏହା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସଭା। ଠିକ୍ ଅଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସଭା। ଲୋକସଭା କ'ଣ? ଏହା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସଭା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଭା। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ? 5 ବର୍ଷ। ରାଜ୍ୟସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପିଲାମାନେ 6 ବର୍ଷ। କେତେ ବର୍ଷ? 6 ବର୍ଷ। ଏହି ସଭା ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅଛି। କିଏ? ରାଜ୍ୟସଭାଟା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ଲୋକସଭା ବି ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅଛି। ଏହି ସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା ରେ? ଏହି ସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ତମକୁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ରାଜ୍ୟରୁ ଯାଆନ୍ତି ନା ରେ, ରାଜ୍ୟସଭାକୁ କେଉଁଠୁ ଯାଆନ୍ତି? ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରୁ ଯାଆନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର କେଉଁମାନେ? ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯାଆନ୍ତି ସବୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ରେ? ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ କିଏ ରେ? ବିଧାୟକ ମାନେ ନା, ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। କେଉଁଠିକି? ରାଜ୍ୟସଭାକୁ। ଲୋକସଭାରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏହି ସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୋଟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ସଭାର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି। କିଏ? ରାଜ୍ୟସଭାର ଯେଉଁ ଅଛି, ରାଜ୍ୟସଭାର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି କିଏ ହେଉଛନ୍ତି? ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ହେଲା କି? ଠିକ୍ ଅଛି। ତମେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ ଯେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାଚସ୍ପତି ଏହି ସଭାର ସଭାପତି। ହେଲା, ବାଚସ୍ପତି କେଉଁଟାର? ଲୋକସଭାର ସଭାପତି ଅଟନ୍ତି। ମୋଟ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 250। କ'ଣରେ? ମୋଟ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 250। କାହାର? ରାଜ୍ୟସଭାର ମୋଟ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 250। ଏଥିରୁ 12 ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମନୋନୀତ କରନ୍ତି। ଏଥିରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମନୋନୀତ କରନ୍ତି? 250ରୁ 12 ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମନୋନୀତ କରନ୍ତି।
ଏଥିରେ ଦେଖ ଲୋକସଭାରେ କ'ଣ ହେଲା, ମୋଟ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 545। ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କେହି ନଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 2 ଜଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି, ହେଲା କି। ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଯଦି କେହି ନଥାନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି? 2 ଜଣଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟ 6 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ କେତେ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି? 6 ବର୍ଷ ରହନ୍ତି ନା ରେ। 6 ବର୍ଷ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇ ତ କାର୍ଯ୍ୟକାଳଟା ତାହେଲେ କେତେ? ରାଜ୍ୟସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 6 ବର୍ଷ। ଲୋକସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷରେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟ 5 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। 5 ବର୍ଷ ମାନେ ରୁହନ୍ତି। ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦେଖିବ, ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ 1/3 ସଭ୍ୟ ଅବସର ନିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ସଭ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ କେତେ? ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ 1/3 ମାନେ ଯଦି 30 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି କେଉଁଥିରେ? ରାଜ୍ୟସଭାରେ 1/3 ମାନେ 10 ଜଣ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଇଯିବେ, ମାନେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଅବସର ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ନୂଆ ଆଉ 10 ଜଣ ଆସନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର ହୁଏ। କେଉଁଥିରେ? ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଲୋକ ସେଇ ରାଜ୍ୟରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବେ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କମ୍ ଲୋକ ସେଇ ରାଜ୍ୟରୁ କମ୍ ଲୋକ ଯିବେ। ବୁଝିପାରିଲ ରେ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ସେ ଠିକ୍ ରାଜ୍ୟସଭା ଆଉ ଲୋକସଭା ଦୁଇଟା ଯାକରେ ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକ ଲୋକ ସେଇ ରାଜ୍ୟରୁ ଅଧିକ ଯାଆନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ, ଆଉ ଲୋକସଭାର ସିଟ୍ ସେଇ ହିସାବରେ ଚୟନ କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 10 ଜଣ। 10 ଜଣ କେଉଁଥିରେ? ରାଜ୍ୟସଭାରେ କେତେ ଜଣ? 10 ଜଣ। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକସଭାରେ କେତେ ଜଣରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା? 21 ଜଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇ ତ ଆମ ସଂସଦ ଭବନ। ଆଗରୁ ଥିଲା ରେ ଏଇଟା ସଂସଦ ଭବନ, ଏବେ ତ ନୂଆ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିଥିବ, ଛାଡ଼, ଆଗକୁ ଯାଅ। ଦେଖ, ଏଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ବିଷୟରେ ଦେଇଛି, ହେଲା କି। ଆମେ ରାଜ୍ୟସଭା, ଲୋକସଭା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଆସ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ'ଣ? ଦେଖିବା, ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା ଓ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ହେଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତିନି, ସିଧାସଳଖ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତିନି। ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଇକି କାହାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି? ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି, ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଯେଉଁ ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା କେଉଁଠି ଅଛି? କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛି। ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭାର ବିଧାୟକମାନେ, ଏମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସଭ୍ୟମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଚୟନ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ରେ? ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭୋଟ ଦେଇକି କରନ୍ତିନି, ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ। ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ କେତେ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ? 5 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଯଦି ଆମେ ଘର କଥା ଦେଖିବା, ଘରର ସବୁଠାରୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଚାଲେ? ବାପାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ। ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି? ସବୁ କିଛି, ଯେକୌଣସି ଘରର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁ କିଏ? ବାପା ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ନେବା ପଛରେ କିଏ ମାନେ କାହାର ହାତ ଥାଏ? ମାଆଙ୍କର। ମାଆ ସବୁ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟଟା ଏମିତି ହେବ, କାଲି ଆମର ମଟନ୍ ହେବ କି ଚିକେନ୍ ହେବ, ସେ କଥା କିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି? କଥା ମାଆ କୁହନ୍ତି ନା ରେ କ'ଣ? ହଁ, କାଲି ଆମର ମଟନ୍ ହେବ କି ମଟନ୍ ହେବ। ଆମ ସେ ଘର ହିସାବରେ କହିବେ ଯେ ହଁ, କାଲି ମଟନ୍ ହେବ, ଏଇମାନେ ଖାଇବେ, ମଟନ୍ ଖାଇବେନି, ସେମାନେ ମଟନ୍ ଖାଇବେନି। ସେ କଥାଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଏ ନେବ? କାରଣ କିଏ? ମାଆ ନିଅନ୍ତି। ସେଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିଏ କରିବ? ବାପା କରନ୍ତି ଯେ ହଁ, ତାହେଲେ ମଟନ୍ ଆଣିବା, କାଲି ତାହେଲେ ମଟନ୍ ଆସିବ। ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଏ ନେଲେ? ମାଆ କହିଲେ ଯେ କାଲି ମଟନ୍ ହେବ ବୋଲି, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିଏ କଲେ? ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ? ବାପା କରିଥିଲେ। ସେଇଭଳିଆ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚାହିଁଲେ କିଛି କରିପାରିବେନି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନକର୍ତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ କାହାର ପରାମର୍ଶରେ କରନ୍ତି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟପାଳ, ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି କିଏ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଘର ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ହେଲା କି। ଯଦି ଦେଶଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବିବା, ଆମ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବିବା, ପରିବାରରେ କ'ଣ? ବାପା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମରେ? ମାଆଙ୍କର ପରାମର୍ଶ, ହେଲା। ମାଆ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମରେ ହଁ ବାପା, ଆମର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦରକାର, ଏଇ ଜିନିଷଟା ନୁହେଁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିଏ କରନ୍ତି? ବାପା କରନ୍ତି।
ତାପରେ ଦେଖିବାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିଗଲା, ହେଲା କି ସେ ଦେଶ ମାନେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିଗଲା ବା ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ବା ବନ୍ୟା ହୋଇଗଲା ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲେ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଗଲା, ତାହେଲେ ତାର ଶାସନଭାରଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଏ ନେଇଯିବେ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନକର୍ତ୍ତା, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟ କଥାଟାକୁ କିଏ ନେଇଯିବେ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରକୁ ନେଇଯିବେ ଯେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଚାଲିବ। ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦେଖ ଯଦି ଜଣେ ରହିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ତାଙ୍କ ଯଦି ସିଏ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ବୁଲତେ ଯିବେନି ନା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଦେହ ଇଏ ଖରାପ ହେବନି ନା କ'ଣ ହେବନି ହେଲା। ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ପୁରା ଦେଶଟା ତାଙ୍କୁ ଅନେଇକି ବସିବ ନା? ତାଙ୍କ ତଳେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେତେବେଳେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାମ କରନ୍ତି। ସ୍ଥଳବାହିନୀ, ଆକାଶ ବାହିନୀ ଓ ନୌସେନା ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ, ହେଲା କି ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେତିକି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଅଛି ଆମର, ସ୍ଥଳବାହିନୀ, ଆକାଶ ବାହିନୀ, ନୌସେନା ବାହିନୀ, ମାନେ ଜଳରେ, ସ୍ଥଳରେ, ଆକାଶରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବାହିନୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସବୁ ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ କିଏ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏତ କହିଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତରେ କେବଳ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ। ସେ ସବୁଥିରେ କ'ଣ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କାହା ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଚାଲେ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମରେ ସବୁ ଚାଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ କିଛିଟା ପାୱାର ରହୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଶର ଶାସନ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଛି, ହେଲା କି ଦେଶରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଆଇନ ହେଲା, ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ନୂଆ ନିୟମ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ ସେ କଥା କିଏ ଦେଖିବରେ? ଆମର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ଦେଖିବ ଏହା ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ ଏହା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଭାରତର ଶାସନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିୟମ ସମ୍ବିଧାନ ଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେଲା। ଭାରତରେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁକିଛି ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତିକି ଉନ୍ନତିମୂଳକ ଦେଶରେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, ଦେଶ ସାରା ଯେଉଁଟା ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ସେଟା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଶ ସାରା କ'ଣ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ? କେନ୍ଦ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ହେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟମାନେ ମନ କରନ୍ତି, ସେଠି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଦେଇଥିବା ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି, ହେଲା କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିକି କିଏ କରେ? ତାକୁ ଦେଖିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତାରି ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ପୁରା ଦେଶ ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କରେ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ ପରିବାର ଦେଖୁଥିଲେ, ପରିବାରରେ କ'ଣ ଜେଜେବାପା ଯେଉଁଟା କରିବେ ସବୁ ସାନ ବାପା, ବଡ଼ ବାପା, ମଝିଆ ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବାପା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲି ତାଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ, ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ କରିପାରିଲେ ବା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର କିଛିଟା ଦାୟିତ୍ୱ ମାନେ କ'ଣ ସିଏ ତାଙ୍କର ପାୱାର ରହୁଛି ଯେ ସେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବେ, ହେଲା। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରିବ ନା ପୁରା ଦେଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ହେଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଯୋଜନାଟାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କରନ୍ତି? କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଜଣାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଯେମିତିକି ବଡ଼ବାପା ଚାହିଁଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ କାର୍ କିଣିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବଡ଼ବାପା ଚାହିଁଲେ କ'ଣ କରିବେ? କାର୍ କିଣିବେ। ସେ ସେଇ ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ କାହାକୁ କହିବେ? ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ କହିବେ, ହେଲା। ବଡ଼ବାପା କ'ଣ କଲେ? ତାହେଲେ କାର୍ କିଣିବା କଥା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେଟା ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାର୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କାର୍ କିଣିବି, ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ହେଲା? ତାହେଲେ ସେଇଠୁ କ'ଣ କରିବେ? ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇପାରନ୍ତି ଯେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ କାର୍ ଯଦି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଆଉ ଭଲ କାର୍ଟେ କିଣ, ହେଲା କି।
ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଟେ କିଣ, ହେଲା କି। ସେ କହିପାରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଅନୁମତି ଦେଇପାରନ୍ତି ଯେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଗୋଟେ କାର୍ କିଣ, କାର୍ କିଣିପାରିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇପାରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ହୋଇପାରନ୍ତି ଯେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଗୋଟେ କାର୍ କରିବା କଥା ଯଦି କର। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେକୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେଠି କିଛି ସହାୟତା ଦେଇପାରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ଖାଲି କେବଳ ଅନୁମତି ଦେଇପାରନ୍ତି, ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଦେଇଥିବା ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଅନୁଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବ, 4ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଥିବରେ, କେମିତି ଆମେ ନିଜ ଶାସନଟା ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଦେଇଥିବା ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଅନୁଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାଟା କେଉଁଠି ଚାଲେ, ପଞ୍ଚାୟତ ବା କେଉଁଠି ଆମର ଏନ୍ଏସି ଏରିଆରେ ଚାଲେ ନା ରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା। ସେଥିରେ ସିଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁଟାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଯେମିତି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ନିଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରୁହନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାଟା କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାୟୀ ରୁହେ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଯାହା ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆମର କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟକୁ ଜଣାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଜଣାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପଞ୍ଚାୟତରେ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେବ, କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେଉଁ ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ବିଧାନସଭାରେ ଜଣାଯାଏ। ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ହେଲା କି। ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ କ'ଣ, ଗାଁରୁ ସହର, ଗାଁରୁ ସହର ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସହରରୁ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ, ରାଜ୍ୟରୁ କେନ୍ଦ୍ର। ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଗକୁ ଯା। ଏଇ ତ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାମଧନ୍ଦା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ, ଯଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ବା MNREGS ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାହେଲେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସହର ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରାଯାଏ। ଆମ ଦେଶ ଶାସନ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ବିଧାନସଭା, ଲୋକସଭା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଏମାନେ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝନ୍ତି, ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶର ଶାସନକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟାକି ବୁଝିପାରିଛି ତୁମକୁ। ଲୋକମାନେ ହିଁ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବା ସେ ନିଜ ସଂସାର କଥା ବୁଝନ୍ତି। ପୁରା ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ବାଛିଲେ, ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ କରିବା କଥାରେ, ସରପଞ୍ଚ ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି କରିବା କଥା। କେତେକ ସରପଞ୍ଚ ବି ଭଲ ସରପଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେଜଣ ବି ଠକେଇକି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି 50,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବ, ସେଠି ସେ ତାର 5,000 କରିଦେଇକି ଆଉ 45,000 ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ବାଛୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଆମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ କୁହାଯାଉଛି। ଗଣ ହେଲା ଲୋକ, ତନ୍ତ୍ର ହେଲା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଦେଶ ଭାରତ 29ଟି ରାଜ୍ୟ, 7ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଗଠିତ। କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି 28ଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି, 8ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେହି ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବାଦ ସବୁ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ଗଢ଼ାଯାଇଛି, ହେଲା କି। ରାଜ୍ୟ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବେ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଫିକ୍ସ। ଏଇଠି ଦେଖରେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଥାଏ। ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ
କହିଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା କିଏ କହିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼େ, କିଏ କହିଛନ୍ତି ରେ? ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ କହିଛନ୍ତି। ହେଲା କି, ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖ, ତାପରେ ଅଛି କଣରେ? ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସଂଘ, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଘ ମାନେ କ'ଣ? ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଦଳ ହିସାବରେ କ'ଣ ଆମ ଦେଶଟି ଗଠିତ ହେଉଛି ରେ? ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଘ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଂଘୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ସଂଘମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଘରେ ଯେହେତୁ ହେଉଛି, ତାହାକୁ କ'ଣ ହେଲା? ସଂଘୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଉଛି। କୁହାଯାଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ସଂଘୀୟ ସରକାର କୁହାଯାଏ। ସଂଘମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ହେଲା ସଂଘୀୟ ସରକାର, କ'ଣ ହେଲା? ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସଂଘମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା? ଦଳ ହେଲା, ସେଠି ସଂଘୀୟ ସରକାର କୁହାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ହେଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେମିତି ଲୋକସଭାଟାକୁ କ'ଣ? ଲୋକସଭାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରୁହନ୍ତି। ବିଧାନସଭା, ରାଜ୍ୟରେ ଯେମିତି ବିଧାନସଭାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିନିଧି ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ। ତାହେଲେ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା? କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଣୁ ଭୋଟ ଦେବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ବେଳେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଭୋଟ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଭୋଟ ଦେବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଟଙ୍କା 500, ଇଆଡ଼େ ଆସ, 500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଭୋଟଟେ ଇଆଡ଼େ ଦେଇକି ଚୁପ୍କିନି ରହିଗଲେ। ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ 500 ଟଙ୍କାଟା ଭୋଟ ଦେବା ବେଳେ ନେଇଗଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆମେ ଯେଉଁ ନେତାଟିକୁ ବାଛିଲେ ସେ 500 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଘରୁ ଦେଇଥିବ କି? ଆଉ ନେବନି, ସେ ଯେମିତି ହଉ ଉଠେଇବ ନା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ହେବ? ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଚୋରି ହେବ ବା କ'ଣ ଠକେଇବ। ଯେମିତି ହଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ନା, ଭୋଟ ଦେବାଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବା ଯେଉଁମାନେ କି ଆମ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତୁମର ଯେତେବେଳେ 18 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ତୁମମାନେ ବି ସେଇ ହିସାବରେ ଭୋଟ ଦେବ। ନହେଲେ ଟଙ୍କା 500 ଇଆଡ଼େ ଆସ କେବେ କରିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ 18 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବ। ନହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ 5 ଟଙ୍କିଆ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲେ ବି ଭୋଟ ଦେଇଦେବ ନା କ'ଣ? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ 18 ବର୍ଷ ହେଲେ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଏଠି, ଆଗକୁ ଯିବାରେ। ତୁମ ଘରେ କେତେଜଣ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଓ ବୟସ ଲେଖ। ହେଲା, ତୁମ ଘରେ କେତେଜଣ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଭୋଟର କିଏ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ 18 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ କେଉଁ 18 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିବ କାହାର? ତ ମାଆଙ୍କର, ବାପାଙ୍କର, ଆଉ କାହା ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା, ଖୁଡ଼ି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ଘରର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିଦେବ। ତାଙ୍କ ବୟସ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖିଦେବ। ହେଲା, ବୟସ ଯେମିତିକି ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଦେଖିବ ଖଗେଶ୍ୱର ନାୟକ। କ'ଣ ହେଲା? ଖଗେଶ୍ୱର ନାୟକ। ବୟସ ଲେଖିଦେଲ ସାଇଡ଼୍ରେ 45। ମାଆଙ୍କ ନାଁ ରେବତୀ ନାୟକ। ରେବତୀ ନାୟକ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବୟସ ଲେଖିଦେବ ସାଇଡ଼୍ରେ କେତେ ଲେଖିଦେଲ? 40 ଲେଖିଦେଲ। ତାପରେ ତୁମ ନାଁ ଲେଖିଦେବ। ତୁମ ନାଁ ଲେଖିଦେଲ ଆୟୁଷ୍ମାନ ନାୟକ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ନାୟକ, ବୟସ 5। ଭୋଟର ନା ତୁମେ? ହଁ, ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ତ ଏକୁ ଆଉ କେବେ ଲେଖିବନି ରେ ତୁମ ନାଁଟି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଦେଲୁ, ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଦେଲୁ, ତୁମ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ଧର ଆୟୁଷ୍ମାନ ନାୟକ, ତାଙ୍କ ବୟସ 19 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଲେଖିଦେବ। 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ନାଁ ଏଠି ଲେଖିବ। ସାଇଡ଼୍ରେ ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଲେଖିଦେବ? ତାଙ୍କ ବୟସ ଲେଖିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ତଳକୁ ଯିବା। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଉଛି? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ଦେଖ, ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଦେଇପାରିବରେ? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବା କ'ଣ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଚାଲୁଥିବା ହେତୁ ଆମେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ବାଛୁଛନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ, ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବା ଆମର କ'ଣ ଲେଖିଦେଇପାରିବ ଗୋଟେ ବିଧାୟକମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେଉଅଛୁ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ସଡ଼କ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରେଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି
ନୂତନ ପୋଲ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଉଅଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ସବୁ ବଣ୍ଟନ ହେଉଛି, ଯାହା ସବୁ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଲେଖିଦେବ, ନହେଲେ ଏତିକି ଲେଖିଦେଲେ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବା। ଯଦି ଜାଣିପାରିଲନି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପଛକୁ ଯିବ, ଆରାମସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଣିବ, ଲେଖିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଏଥିରୁ ଦେଖିବା। ଆମ ଦେଶର ଲୋକେ ନିଜ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିଥାନ୍ତି ଓ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି ନା କ'ଣ? ନା। ଆମ ଦେଶର ଲୋକେ ନିଜ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶାସନ ଚାଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଟଙ୍କା 500 ଇଆଡ଼େ ଆସ କରିକି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିଥିବ, ହଇରାଣ ହେବ। ଯଦି ନ ବାଛିଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିବ, ଉନ୍ନତି କ'ଣ ଆମ ରାଜ୍ୟର, ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଶାସନରେ ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ଥାନ୍ତି କହିଥିଲି? ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ କେତେଟାରେ କ'ଣ ବିଧାନସଭା ସହିତ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଥାଏ। ତମର ଯେହେତୁ ବିଧାନ ପରିଷଦ ନାହିଁ, ସେଟାକୁ ଖାଲି ଜାଣିଥାଅ, ଆଗକୁ ଦରକାର ହେବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ବିଧାନସଭା, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ସମୂହ ଶାସନ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ସଂଘ ସରକାର ଅଛି, ହେଲା କି। ପୁରା ଆମର ଯେଉଁ ପରିବାର ହେଲା, କ'ଣ ସାନ ବାପା, ବଡ଼ ବାପା, କ'ଣ ମଝିଆ ବାପା, ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ହେଲେ, ଆଉ ଯେମିତି ଆମର କ'ଣ ହେଲା, ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର କ'ଣ ହେଲା, ପୁରା ପରିବାରଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦେଶ ହେଲା, ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ ହେଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାର ବା ସଂଘ ସରକାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନରେ ସଂସଦ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଦି ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସନରେ କିଏ ରୁହନ୍ତି? ଦେଖ, ଏଠି ଅଛି ସଂସଦ ଅଛି। ସଂସଦରେ କିଏ? ଲୋକସଭା ଆଉ କିଏ? ରାଜ୍ୟସଭା। ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥାନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଥାଏ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇତ୍ୟାଦି ଥାନ୍ତି। ଆମ ଦେଶ ହେଉଛି ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର, ହେଲା। ସଂଘମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ର, ତାହେଲେ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଉଛି। ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲୁଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଅଛି। 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି। 18 ବର୍ଷରୁ ଯେତେ ଜଣ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଗକୁ ଯିବା। ହେଇ ଆସିଗଲା ଏବେ ଯେଉଁଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର। ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଲେଖ, ହେଲା। କ'ଣ ବଢ଼ିଆ କଥାଟାରେ। ଦେଖ, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଥା କୁହେ, ଉତ୍ତର ଚୁପ୍ ରୁହେ। କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଦେଖ, ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ସହିତ କଥା ହୁଏ। କ'ଣ କରେ? କଥା ହୁଏ। ଉତ୍ତର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦିଅନ୍ତି, ଉତ୍ତରଟା ଲେଖିଦିଅନ୍ତି, ଚୁପଚାପ ଲେଖିଦିଅନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଚୁପ୍ ରୁହେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରଶ୍ନ କଥା କୁହେ, ଉତ୍ତର ଚୁପ୍ ରୁହେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ରେ? ଦେଖ, ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଲେଖ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟାକୁ ବାଛିକି ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି। ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି? ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଏ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇନଥାନ୍ତି? କିଏ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି? ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଆନ୍ତି କିଏ? ଏଠି ଦେଖରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ତାହେଲେ କିଏ? ରାଜ୍ୟପାଳ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ପାସ୍ କରିକି କ'ଣ ରାଜ୍ୟପାଳ ହୁଅନ୍ତି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାସନ ଆମ ଦେଶରେ ଚାଲୁଅଛି? ଏଇଟା ତ ସହଜରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଭାରତର ସଂସଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ? ଲେଖିବ, ଭାରତର ସଂସଦ ବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିପରି ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି? ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆମର ବିଧାନସଭାର କ'ଣ ଆମର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ସେଇ ଯେଉଁ ୟେଲୋ ବକ୍ସଟା ଦେଖିଥିଲେ ରେ, ସେଇଥିରେ ଅଛି, ପଢ଼ିଦେଇପାରିବ। ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ରାଜ୍ୟସଭା, ଲୋକସଭା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଦେଇପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବା।
ନିମ୍ନରେ କେତେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କହିଲା ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କାହାର। ଦେଖିବା ଏଠି ଦେଖିବା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କୃଷକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ହେଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ବର୍ଷଟାରେ, ସେଇ ବର୍ଷରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ବା 2025 ଆସୁଛି, 2025ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବିଜୁଳି ମିଳିବ। କେଉଁଠାରେ? ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ, ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ମିଳିବ। ମାନେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା କିଏ ନେବ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେବେ ନା ରେ? କିଏ ନେବେ? ଏଠି ମୁଁ ମାରି ଦେଉଛି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଖ, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେବେ। କିଏ ନେବେ ରେ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେବେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବା। ଆସିଲେ ତାପରେ ଅଛି ଏକ ନୂଆ 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ। କିଏ କରିବେନି? ନୋଟ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୋଟ୍ ପୁରା ଦେଶରେ ଚାଲିବ ନା ଆଉ କେବଳ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିବ? ପୁରା ଦେଶରେ ଚାଲିବରେ ଏଇଟା କିଏ ନେବ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। କିଏ ନେବେ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ତାପରଟା ଅଛି ଜାମ୍ମୁରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତି। କିଏ ନେବ? ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାନେ କେତେଟା ରାଜ୍ୟ ଦେଇକି ଆସିବ ନା ରେ? ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଏ ନେବ? ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଗକୁ ଯିବାରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ସାରଣୀରେ ଥିବା ଖାଲି ଘର ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କର। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଲା? ସାରଣୀରେ ଥିବା ଖାଲି ଘର ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା। କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ନାମ ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅଛି, ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖିବା। ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? 5 ବର୍ଷ। ନାରେ ବିଧାୟକ ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ? 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ। କେଉଁଠି ଅଛି ରେ ବିଧାନସଭାଟା ଅଛି? କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? ବିଧାୟକ ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ? 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ନାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 147 ନାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ କେଉଁଠି ଅଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ଲୋକସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ? ସେଇ 5 ବର୍ଷ। ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 545। କେଉଁଠି ଅଛି? ଦିଲ୍ଲୀରେ। ରାଜ୍ୟସଭାଟା କେଉଁଠିରେ? କେନ୍ଦ୍ରରେ ନାରେ। କେତେ ବର୍ଷ? କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ? 6 ବର୍ଷ। ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେରେ? ହଁ, 250। କେଉଁଠି ଅଛି? ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ କ'ଣ କରିବ? 5 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ, ଦେଶର ତ ଉନ୍ନତି ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଶର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିବ? ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ଲେଖିପାରିବ, ଏଇଭଳି ଲେଖିବ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଳାଇବୁ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। କୃଷକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ କରିବୁ। କେତେ 4ଟି ଲେଖିଛି, ଆରାମସେ ଲେଖିଦେବ। ହେଇଗଲା, ଆଗକୁ ଯିବା। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ରେ। କ'ଣ ଅଛି? ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଭାରତର କେତେତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି? କେତେତମରେ? 15ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆମ କେତେତମ? 15ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଭାରତର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ରେ? ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା କେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେଲା? ଓଡ଼ିଶା 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହେଲା। ପୃଥିବୀରେ କେତୋଟି ଦେଶ ଅଛି ରେ? 195ଟି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ରୁଷିଆ ନାରେ। ରୁଷିଆ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। କ୍ଲାସ୍ଟା ସରିଗଲା।